بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا كرات الأحياء كما نوصلنا صاحب الكتاب الأحياء الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغازي الأتوسي، ونوينا كما نوى سلفنا الصالح وكلة صالحة، وبالخصوص نوينا كما نوى الحبيب أبو بكر محمد بن عمر السكاف. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وعملنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ونستحضر أرواحهم الظاهرة الزاكية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ونفعنا ببركتهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. بيان فضيلة السخاء. اعلم أن المال إذا كان مفقودا فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واستناع المعروف وتباعد عن الشح والبخل، فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، وهو أصل من أصول النجاة. وعنه عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: السخاء شجرة من شجرة الجنة، أغصانها متذلية إلى الأرض، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. وقال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل عليه السلام: قال الله تعالى: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما استطعتم، وفي رواية: وأكرموه بهما ما صحبتموه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جبل الله تعالى وليا إلا على السخاء وحسن الخلق. وعن جابر قال: قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وعن جابر قال: قيل يا رسول الله. وقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقان يحبهما الله عز وجل، وخلقان يبغضهما الله عز وجل، فأما اللذان يحبهم الله عز وجل فحسن الخلق والسخاء، وأما اللذان يبغضهما الله عز وجل فسوء الخلق والبخل. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء الحوائج الناس. وروى المقدم ابن الشريح عن أبيه عن جدي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بدل الطعام، وإفشاء السلام، وحسن الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخاء شجرة في الجنة، فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله الجنة، والشوخ شجرة في النار، فمن كان شحيحا أخذ بغصن منها فمن لم يتركه ذلك الغصن حتى يدخله النار. وقال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم، فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوهم من القاسية قلوبهم، فإني جعلت فيهم سخطي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كل ما هثر.
وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين يلادر إلى ذروة البعير فإن الله تعالى يباهي بمطعم الطعام الملائكة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Penjelasan tentang masalah keutamaan orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Bahwasannya Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang bagaimana fadilah atau keutamaan orang yang dermawan. Orang hidup di dunia itu ada dua. Ada kalanya orang itu orang yang memiliki harta, ada yang tidak memiliki, alias kaya, ada yang juga miskin. Adapun orang yang tidak memiliki sesuatu, ya, maka sehendaknya jalan pintasnya atau solusinya adalah dia harus qanaah, harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di antara kita ini sudah hidupnya ditentukan oleh Allah menjadi orang yang tidak punya apa-apa, maka kata Imam Ghazali solusinya adalah kita ini harus qanaah, menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang nomor dua, kita jangan terlalu hiris, tomak, yaitu rakus dengan masalah dunia. Karena kenapa? Kalau orang itu tadi tidak memiliki apa-apa, alias orang miskin atau fakir, kemudian dia itu tadi tamak dengan dunia, maka orang tersebut bukan termasuk orang yang qanaah, yaitu menerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Nah. Kemudian ada lagi orang itu orang yang memiliki sesuatu, alias orang kaya. Maka bagi kita yang sudah memiliki sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan daripada harta atau kekayaan, maka sehendaknya kita ini harus itsar. Apakah itsar itu? Itsar itu adalah mendahulukan keperluan orang dibandingkan keperluan dirinya, dan dia harus dermawan, suka memberi orang. Dan juga apa? Dan juga suka berbuat baik. Dan harus menjauhi daripada sifat kikir dan sifat pelit. Karena kenapa? Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sifat yang suka memberi alias dermawan itu adalah sifatnya para nabi. Mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sifatnya adalah suka membantu, suka memberi atau bantuan kepada orang. Itulah sifatnya para nabi, ya. Bahkan itu adalah apa? Itu adalah salah satu asal usul daripada keberuntungan. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, maka kita harus suka memberi atau dermawan kepada semua orang. Dan itulah yang telah dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Orang dermawan itu adalah ibaratnya ada salah satu pohon yang tertanam di dalam surga. Jadi ada pohon yang di dalam surga itu namanya sakha, yaitu pohon dermawan. Aghsanuha mutadalliyatun ilal ardi, yang mana cabang-cabangnya itu tadi sampai turun ke bumi. Ranting-rantingnya itu turun ke bumi. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpegangan dengan ranting itu tadi, ranting yang pohon yang berasal dari surga itu tadi, maka dia akan dituntun dengan ranting itu tadi menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang
yang perlu kita pegangi itu ranting supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Jibril alaihissalam, berkata malaikat Jibril alaihissalam, qala Allah taala, bahwasannya Allah berfirman dalam hadits qudsi, inna hadad din irtadaituhu li nafsi, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang aku ridhoi, yang aku relai untuk diriku. Wala yuslihahu illa sakha, dan agama Islam itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan adanya orang-orang yang dermawan. Ya, jadi agama ini, agama Islam yang diridai oleh Allah, dan agama Islam ini tidak akan terbentuk menjadi agama yang baik kecuali ya dengan adanya orang-orang yang suka memberi alias membantu alias loman. Lo bayang no, ibaratnya kalau agama Islam ini orang Islamnya pelit-pelit, ya apa kesannya? Ya, nah, jadi orang malas mau masuk Islam itu malas, cari wong kafir. Ono apa wong Islami pelit-pelit, cerek-cerek, ya, kikir-kikir, nggak mau memberi. Makanya ya terbentuknya agama Islam dengan apa? Dengan adanya orang yang suka memberi, ya. Wa husnul khuluq, yang nomor 2 katanya Rasulullah, tidaklah terbentuk agama Islam ini kecuali dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang pertama adalah dia itu sifatnya itu dermawan, yang kedua akhlak yang baik. Maka katanya fa akrimu bihima, maka muliakanlah ya dirimu itu tadi dengan 2 sifat ini, dengan apa yang kalian mampu. Kalau kalian mampu, ya maka muliakan dirimu dengan 2 sifat ini tadi. Ya, kalau kita bisa memuliakan diri kita dengan 2 sifat ini tadi, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Itu pun dengan semampu kita. Kita tidak harus memaksa, apa yang ada ya kita keluarkan. Kalau enggak ada ya sudah. Solusinya adalah kita harus qanaah nerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma jaballahu ta'ala waliyan lahu illa ala sakha'i wa husnil khuluq. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat seseorang menjadi wali baginya kecuali orang itu sudah memiliki sifat dermawan dan akhlak yang baik. Jadi salah satu sifatnya para aulia itu mereka itu suka memberi, suka membantu. Ya, alias dermawan dan juga memiliki akhlak yang baik. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwasannya beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Yaitu kata Rasulullah as-sabru was-samaha. Amal yang paling baik adalah orang yang suka sabar dan orang yang dermawan, ya. As-samaha ya'fu, memaafkannya. As-samaha yaitu memaafkan, sabar dan memaafkan kata Rasulullah. Ya. Wagala Abdullah bin Amr, diwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuluqan, ada 2 akhlak yang dicintai oleh Allah dan juga ada 2 akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 2 akhlak yang dicintai oleh Allah itu? Yaitu orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, dan juga orang yang suka memberi. Itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya ciptaan atau akhlak yang buruk, ya, yang ciptaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 2, yaitu orang yang memiliki akhlak yang buruk dan orang yang pelit. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, kalau Allah ingin baik orang ini, ya, ingin aku jadikan orang baik, maka apa? Ista'malahu fi qada'il hawaijin nas, maka orang ini akan dibuat alat oleh Allah untuk selalu menyelesaikan keperluan orang. Ya, untuk selalu menyelesaikan urusannya orang. Kalau Allah menginginkan seorang hamba itu kebaikan, maka hamba itu tadi dijadikan alat
Untuk supaya apa? Suka membantu orang. Ya, ayo bantu itu. Ya, ayo ditolong itu. Ya, diselesaikan urusan orang ini. Ya, nah, begitu Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menginginkan orang itu kebaikan. Kan dari Al-Mugaddam bin Shuraih an Abi an Jaddi, dari kakeknya. Qala, berkata dia, qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilil jannah, tunjukkan aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkanku dalam surga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya seseorang kalau ingin mendapatkan pengampunan Allah, ingin dimasukkan ke dalam surga Allah, maka dia harus suka memberi makanan, alias dermawan. Ya, bukan cuma memberi makanan toh, enggak. Ya, kalau ada makanan memberi makanan, kalau ada pakaian kasih pakaian, kalau ada uangnya kasih uang. Ya, kalau dia Kalau dia punya ilmu ya dikasih ilmu, kalau dia punya tenaga ya nyumbang tenaga. Apapun yang dia miliki, maka hendaknya dia mencurahkan apa yang dia miliki. Tidak harus uang, ya, apapun, ya. Yang nomor 3, ifsa'us salam, suka menyebar salam. Ada temannya, ada kenalannya, kasih salam. Ada fulan kasih salam, ada fulan kasih salam. Kenal nggak kenal dikasih salam. Itu adalah amalan yang bisa menyebabkan orang masuk surga dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang nomor 3 adalah orang yang selalu baik dalam dalam ucapan. Ya, tutur katanya baik, setiap ngomong baik, tidak pernah menyinggung perasaan orang. Itu adalah 3 amalan ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sakha syajaratun fil jannah. Diulangi lagi hadis ini bahwasannya dermawan itu adalah suatu pepohonan yang ada di surga. Barang siapa yang dia itu dermawan, maka dia sudah memegang daripada rantingnya yang sudah nyampe ke bumi. Ya, falam yatrukhu, ranting itu tadi tidak akan meninggalkan orang yang Orang yang dermawan tadi, sehingga dia sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, pohon yang ada di surga yang menjulang ke bumi, dipegang rantingnya. Itu orang yang sakha, orang yang dermawan. Ya, ranting itu tadi tidak akan melepas orang ini, sehingga ranting itu tadi akan membawa orang tadi masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, ya. Asyuhu syajaratun finnar, orang pelit, orang kikir, orang cerai, orang medit, itu suatu pepohonan yang ada di dalam neraka, yang rantingnya juga menjulang ke bumi. Barang siapa yang memegang ranting itu tadi alias pelit medit, maka akan disampaikan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bakalan dicekeli, malah bukan dia nyekel ranting, malah dicekeli sama ranting itu tadi, ya, cabang itu tadi, sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah, ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, utlubul fadla, carilah keutamaan pada hamba-hambaku yang dia itu tadi memiliki sifat rahmat. Jadi ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di bumi ini mempunyai sifat rahmat hatinya. Ya, ini tidak lain kecuali orang-orang soleh, para aulia. Mereka memiliki sifat hati rahmat, kasih sayang kepada semua makhluk, bukan cuma manusia saja, semua makhluk dia kasih sayang, ya. Nah, kemudian ta'ishu fi aknafihim, hiduplah kalian di tanggungan mereka, katanya. Ya, hiduplah kalian di punggung-punggung pikulono mereka itu. Kon gendongono, orang-orang seperti gitu tuh gendongono. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa inni ja'altu fihim rahmati, aku jadikan rahmatku ada pada diri mereka. Lek kon perlu opo dikei karo mereka. Ya, mereka semuanya itu minta pada Allah, ya. Tak bergantung sama manusia. Cuma rahmatnya Allah ada di pada mereka. Setiap orang membutuhkan sesuatu apapun, maka mereka akan membantu walaupun mereka itu tidak punya apa-apa. Ya, bagaimanapun caranya ada saja.
Caranya mereka adalah membantu orang yang kesulitan. Walaupun mereka dalam keadaan sulit, tidak bisa sebenarnya secara akal untuk membantu. Cuma subhanallah, mereka diberi apa? Diberi kekuatan, diberi jalan, bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ya, itulah para orang-orang soleh. Wala tuddur minal qasiyati qulubuhum. Jangan minta bantuan, jangan minta pertolongan kepada orang-orang yang hatinya sudah kaku, yang sudah keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni ja'altu fihim sakhati." Aku jadikan ya murkaku ada pada diri mereka orang-orang yang hatinya keras itu tadi. Ya. Nah, diriwayatkan dari sahabat Ibni Abbas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tajafu antam bisakhi, menjauhlah dari dosanya orang yang suka memberi. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil ya darinya setiap apa yang telah tergelincir. Jadi ibaratnya itu ya orang dermawan itu kalau tergelincir dalam keburukan, tergelincir ya melakukan kejelekan atau maksiat, itu ya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dermawan. Berkat dermawannya dia, lomannya dia sama makhluk Allah, ya maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rizqu ila mut'imit ta'am, bahwa rezeki itu ya kepada orang yang suka memberi makanan, rezeki yang ya kepada orang yang suka memberi makanan itu lebih cepat daripada daripada pisau yang disembelihkan ke onta. Ya. Lebih cepat daripada pisau yang disembelihkan ke lehernya onta. Ya, jadi subhanallah. Ya, bahwasannya orang yang suka memberi makan, menolong orang, menyelesaikan urusan orang, hajatnya orang, itu rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih cepat, lebih lancar daripada apa? Pisau yang disembelihkan ke lehernya unta. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katanya ya akan membanggakan orang-orang yang suka memberi makan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah, "Hei malaikatku, ini loh. Lihat orang-orang ini. Mereka suka memberi makan, mereka suka membantu orang, mereka suka menolong orang, menyelesaikan urusan orang, hajat orang." Itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah itu jawad, suka memberi, ya, loman, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, suka apa? Senang kepada orang yang loman, orang yang baik, jawad, ya. Wa yab'a wa yuhibbu ma'alil akhlak, dan Allah juga cinta kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang tinggi, dan benci kepada orang yang suka melakukan sesuatu hal-hal yang tidak tidak berharga, sesuatu yang remeh, ya, benci kepada orang yang melakukan sesuatu yang remeh. Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh orang Arabi, ya, seseorang lelaki yang mana Rasulullah pada waktu itu lagi mengembala kambing yang begitu banyak. Ya, akhirnya apa? Ditanya Rasulullah, ya wahai lelaki, kata orang Arabi, lelaki ini tadi, apakah ini kambing kamu? Katanya, iya, ini kambing saya, kata Rasulullah. Memangnya kenapa? Kok cek banyak kambing-kambingmu, kata seorang lelaki ini tadi. Memangnya kenapa? Kamu mau tah dengan kambing-kambingku ini? Iya mau ya Rasul, wahai lelaki, karena nggak kenal dengan Rasulullah. Ya. Akhirnya apa? Kalau kamu mau ya ambil semuanya. Wah, kamu jangan begitu katanya. Ya, jangan bergurau gitu. Ini kambing nggak sedikit, banyak. Nggak mungkin kamu akan memberi kambing yang begitu banyak. Ya, diriwayatkan dalam hadis ini kambingnya Rasulullah ya memenuhi
apa? Satu wadi, yaitu satu lembah antara satu gunung dan gunung yang satu. Saking banyaknya. Akhirnya apa? Ya, dikasihkan karena Arabi itu tadi lelaki Arabi itu tadi mau, maka dikasihkan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibawa, ya, kambing-kambing itu tadi yang banyak dibawa. Akhirnya apa? Ya kaum, wahai kaumku, wahai pengikut-pengikut golonganku, katanya, masuklah kalian Islam. Ya, sesungguhnya Muhammad, ya, yuqa'ata ma la yakhafu faqah. Dia itu memberi suatu pemberian yang mana tidak takut dengan yang namanya kefakiran. Tadi enggak 1, 2, 3, 10. Semua kambing yang ada di lembah itu tadi dikasihkan kepada lelaki Arabi itu tadi. Sehingga dibawa pulang, ya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah takut dengan yang namanya kefakirannya. Dalam riwayat yang lain, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki seseorang hamba yang dikhususkan, ya, diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlunya apa diberi banyak nikmat? Limana fi'il ibad, untuk memberi manfaat kepada hamba. Dikasih nikmat, ya, hamba ini supaya memberi manfaat kepada hamba-hamba yang lain. Ya, itulah yang dikhususkan oleh Allah. Ya. Faman bakhila bitilkal manafi anil ibad. Ternyata ketika dia diberi nikmat oleh Allah, ternyata tidak dimanfaatkan kepada hamba-hambanya Allah yang lain, maka apa? Nakalallahu azza wa jalla, maka dicabut, diambil lagi itu nikmat oleh Allah dan diberikan kepada hamba yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang hamba yang dikhususkan diberi diberi nikmat oleh Allah, ternyata nikmat itu tadi tidak dimanfaatkan kepada hamba yang lain alias pelit, maka nikmat itu tadi akan dicabut oleh Allah dan akan diberikan ke hamba yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Allah nggak rela, nggak suka kalau nikmat itu tadi tidak dimanfaatkan. Lebih baik diambil, dikasihkan ke hamba yang lain supaya lebih dimanfaatkan. Kemudian wa anil hilali, dikatakan oleh sahabat Hilal, qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi atau dibawa suatu asro, tawanan dari Bani Anbar. Ya, jadi ada seseorang yang datang, dia itu membawa tawanan, dihadapkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah nyuruh untuk dibunuh mereka, tawanan-tawanan itu tadi. Cuma sebelum dibunuh, mereka dipisah-pisah oleh Rasulullah. Ya, dibelah-belah, ini ke sini, ini ke sini. Ya, dibeda-bedakan oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya ya Rasulullah, katanya, kenapa kok dibeda-bedakan? Katanya Sidina Ali, kok enggak dijadikan satu, kita bunuh langsung semua aja ya Rasulullah. Kata Sidina Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal apa? Mereka orang kafir, Tuhannya sama, agamanya sama, dosanya ya juga sama, gak ada bedanya. Kenapa kok dipisah-pisah ya Rasulullah? Ya, fama balu hadhi min bainihim, apa yang membedakan mereka sehingga kok dibeda-bedakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, ya, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Ya, kata malaikat Jibril, yang sebelah sini bunuhun, ya, yang sebelah sini jangan. Loh, kenapa ya Rasulullah? Fa innallaha ta'ala syakara lahu sakha'an fihi, karena yang tidak dibunuh itu mereka adalah orang-orang yang suka memberi alias orang dermawan, dan Allah ibaratnya merasa terima kasih kepada orang-orang yang dermawan ini tadi, walaupun dia itu orang kafir, merasa punya utang budi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang kafir saja masih dimuliakan oleh Allah, dikarenakan apa? Sifat dermawan itu tadi. Bagaimana dengan orang muslim? Jadi yang enggak dermawan dibunuh. Ya, dari golongan orang kafir tadi, yang dermawan enggak jadi dibunuh, ya. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu ada buahnya. Segala sesuatu itu ada buahnya.
Ya, kita melakukan ini pasti akan berbuah ini. Ya, kita melakukan gini akan berbuah begini. Ya, ada manfaatnya lah, ada buahnya. Wasamratul ma'ruf, dan buahnya kebaikan. Kalau orang melakukan kebaikan, apa buahnya? Ya mungkin kita taunya ya pahala. Buahnya orang melakukan kebaikan masuk surga. Ya, nah, ta'jilus sarah, yaitu buahnya orang yang melakukan kebaikan adalah mempercepat as-sarah, kebebasan. Ya, mempercepat memberikan kebebasan kepada orang, alias yaitu secepat mungkin untuk menyelesaikan urusannya orang, ya. Wan Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu makala, bahwasannya sahabat Nafi' bin Umar telah bersabda, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, ta'amul jawadi dawa, makanannya orang yang dermawan itu adalah obat. Ya, dan makanannya orang yang pelit itu adalah penyakit, ya. Bahwasannya Sayyidina Isa alaihissalam telah berkata, istaghsiru min syai', perbanyaklah sesuatu yang sehingga kalau kamu memperbanyak sesuatu tidak akan masuk ke dalam neraka. Qila wa ma huwa, sesuatu itu apa ya wahai Sayyidina Isa? Ya, kata Sayyidina Isa, al-ma'ruf, yaitu memperbanyak kebaikan, termasuk suka memberi orang, ya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu adalah tempatnya orang dermawan, ya. Nah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, telah berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka, itu orang dermawan. Kalau orang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan orang jahil, orang bodoh katanya, orang tidak ngerti, wong bodoh, ya, cuma dia itu punya sifat sakha, dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah cuma pelit, cerai. Ada orang ahli ibadah, ya, cuma cerai, ya, pelit, ya, itu dibenci oleh Allah. Allah lebih suka kepada orang yang bodoh cuma dia itu dermawan dibandingkan orang yang ahli ibadah cuma pelit, ya. Wa ada udda'il al-bukhlu, ya. Dan penyakitnya obat adalah al-bukhul. Penyakitnya obat adalah bukhul, yaitu cerai itu tadi, pelit itu tadi, ya. Jadi pelit itu adalah penyakit, ya, penyakitnya obat. Ya, obat itu bisa nggak bermanfaat menjadi penyakit kalau dia pelit, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berbuatlah baik kepada orang yang dia itu tadi ahlinya dan orang yang bukan ahlinya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau berbuat baik delok-delok, oh iki wong apik karo aku, kalau gitu saya berbuat baik. Kadang gitu, ini orang ini jahat sama saya, ndak wis aku ndak berbuat baik sama orang ini, milih-milih, lek wong apik karo dia berbuat baik. Kalau orang itu jelek sama dia nggak mau berbuat baik. Mak Rasulullah nggak bilang begitu. Berbuatlah baik kepada orang yang memang kamu seharusnya kamu berbuat baik dan kamu tidak berbuat baik, alias sama kamu berbuat baik pada orang itu, ndak milih-milih katanya, ya. Fa'in asabta ahlahu, katanya, kalau kamu, ya, berbuat baik kepada orang yang kamu baiki, ya, asabta ahlahu, ya, kamu akan mendapatkan bagiannya. Fa'il lam tusib ahlahu fa anta min ahli, ya, maka kalau tidak mengenai kepada orang itu tadi, maka anta min ahli, dan kamu tetap termasuk bagian darinya, alias, ya, orang kalau berbuat baik sama siapapun ya tetap dapat pahala, bukan cuma berbuat baik kepada orang yang baik saja, walaupun dia bukan tidak baik kepada kamu, kalau kita berbuat baik tetap dapat pahala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau telah bersabda, sesungguhnya wali abdal daripada golongan umatku tidak masuk surga dikarenakan banyak sholat atau puasa, ya, wali-wali itu, ya,
Di dalam apa disebutkan dalam hadis dan di dalam kitab-kitab, mereka itu masuk surga itu bukan karena banyak sholat, sembayangi ake atusan, ewan rokaat, enggak. Puasanya setiap hari, enggak. Wiritani, baca Al-Quran, enggak. Bukan itu. Ya, yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Walakin dukhuluha bisakhail anfus. Mereka itu masuk surga dikarenakan ya jiwanya itu loman sama orang itu. Wah, kita ini wis dak loman, tutu ahli sembahyang, tutu ahli zikir. Ya wis ya lengkap wis. Ya, wasalamati sudur. Lah, ya, dan hatinya itu bersih mereka itu. Ya, sholatnya akeh. Ya, wiritannya akeh, puasanya akeh, zikir, baca Al-Qur'annya wis luar biasa. Terus hatinya bersih, suka membantu orang, suka memberi orang, lengkap. Ya, wa nushilil muslimin, suka menasihati orang loh itu loh, mereka itu. Ya. Nah, kalau kita ndak wis dak nasihati, wis ati wis kotor, ya, wis pelit, sembayang malas, maca Al-Qur'an malas, zikir malas, wis ya kebalikane ya. Kalau misalnya andaikan di antara kita ini ndak usah akeh sembayang wis, ya sing wajib-wajib tok lah, maca Al-Qur'an ya ndak apa-apa dicekel tok misale lah. Walaupun ndak dibaca ndak apa-apa. Cuma hati yang bersih, suka memberi orang. Wah, insya Allah masuk suar. Zaman sekarang ndak usah banyak-banyak sholat, wis pala. Males. Lek banyak megang HP, ya monggo. Kita berlomba-lomba. Cuma kalau berlomba-lomba dalam memperbanyak sholat, kayak angel. Angel. Iya, lomba banyak-banyakan sholat, dzikir, baca Al-Quran, ya sangat angel. Cuma kalau berlomba-lomba megang HP, ya ndak angel, ya. Nah, setidaknya kalau kita nggak bisa, kita harus mempersiapkan hati yang bersih, suka membantu orang, ya. Terus suka menasihati orang. Insya Allah masuk ke dalam surga berkat itu tadi, ya. Kemudian saya singkat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ma'ruf sadaqah, setiap kebaikan itu adalah pahalanya seperti sedekah. Dan wa kullu ma anfaqar rajul ala nafsi, dan setiap apa yang diinfakkan oleh seseorang untuk dirinya, ya, untuk keluarganya, maka itu juga ditulis sedekah. Jadi dia punya uang, ya, kemudian uang itu tadi dibelikan makanan, dimakan untuk dirinya, itu juga sedekah. Apalagi kalau makanan itu dikasihkan kepada keluarganya, dikasihkan kepada temannya, tetangganya, familinya, itu juga sedekah. Wa ma waqa bihil mar'u gharad irdahu fa huwa lahu sadaqah. Barang siapa yang seseorang itu tadi menjaga harga dirinya, maka itu juga sedekah. Ndak njaluk-njaluk karo wong. Ya, menjaga harga dirinya itu juga sedekah. Ya, wa ma anfaqa rajulun min nafaqatin, barang siapa seseorang yang telah menafkahkan, ya, fa'alallahi khalfuha, maka Allah yang akan menjamin, ya, memberi nafkah, ya, kepada siapapun, dirinya, keluarganya, orang lain, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan orang yang menunjukkan atas kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Ayo, ya, hadiro maulid, dia nggak maulid, dia juga dapat pahala. Apa maulid, walaupun dia nggak hadir maulid. Ya, nah, jadi dia menunjukkan kepada menunjukkan seseorang kepada kebaikan seperti halnya dia melakukan kebaikan tersebut. Kalau dia sampai melakukan, dia dua pahalanya, ya. Wa innallaha yuhibbu igathatal lahfan, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang suka suka membantu orang yang suka mengeluh. Orang mengeluh, orang sedih, orang sumpah, ya, dia bantu. Nah, orang yang membantu orang yang suka mengeluh ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan yang engkau lakukan kepada orang yang kaya maupun orang yang tidak kaya alias fakir, maka itu juga sedekah pahalanya, ya. Diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, jangan engkau bunuh wahai Musa Samiri itu,
Ya, Samiri ini mau dibunuh oleh Nabi Musa. Akhirnya ditegur oleh Allah ya. Di dalam Al-Qur'an itu ceritanya ya. Kenapa ya Allah? Fa innahu sakhi. Samiri ki make kayak wong ini, ya. Itu orang apa? Loman dia itu. Ya, Samiri itu adalah orang yang loman. Jangan kau bunuh katanya. Ya. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza aqbalatid dunya 'alaika," kalau dunia telah mendatangimu, fa'anfik minha, maka ya infakkanlah dunia yang datang kepadamu itu tadi. Kalau kamu lancar urusan masalah dunia, infakkan wahai. Ya, katanya Imam Ali. Ya. Fa innaha la tafna, karena yang diinfakkan itu tidak akan apa? Tidak akan sirna. Tidak akan sirna. Wa idza adbara anka, kalau dunia itu tadi menjauh darimu katanya, ya tetap kamu infak seadanya. Fa innaha la tabqa, sesungguhnya dunia yang telah menjauh darimu itu tadi tidak akan kekal, alias dunia itu ya akan sirna. Wallahu taala a'lam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal ikna'u darban ahaduhuma an yada'a al-yatay ala aqibayhi wa rukbatayhi wa atrafa asabi bil ardi wa huwa mandubun baina sajadataini lakinna al-iftirasha afdal. والثاني أن يضع اليتيه ويديه بالأرض وينصب ساقيه وهذا مكروه في كل صلاة ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ويسن أن يجلس مفترشا جلسة لطيفة للاستراحة عقب كل ركعة لا يعقبها التشهد ثم ينهض معتمدا على يده ويمد تكبيرا إلى أن يقوم وإن ترك الإمام جلسها الإمام إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Masih menjelaskan tentang masalah rukunnya salat. Salah satu daripada rukunnya salat adalah al-jalsah baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Jadi habis kita sujud yang pertama, maka kita harus duduk, ya, yaitu jalsah baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Allahumma gfirli warhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni. Sak Arab ada yang begini, atau Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sak Arab diwalik-walik. Ya. Karena enggak merubah arti, ya. Atau kalau di sini Allahumma gfirli warhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni. Ya, gitu ini ya. Nah, intinya disunahkan membaca doa itu tadi. Setelah itu apa? Disunahkan duduk iftirash. Duduk iftirash. Ya, makanya wal ikna udarban. Kemudian di dalam duduk jalsatul istiraha itu, ya, ada dua. Ya, cuma sunnahnya itu sebenarnya iftirash. Iftirash itu duduk seperti ini, ya. Maaf saya boleh begini. Nah, satu kaki satunya dibuat duduk, ini iftirash namanya. Sunnahnya begini, kalau duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian di dalam sholat itu tadi, jalsat istirahat itu tadi ada dua dudukan, yaitu ya namanya duduk dalam bahasa Arab itu ik'a, duduk itu ada dua macam. Yang pertama, an yadha'a al-yatah ala aqibih, ya, ala aqibih, ya, wa rukbatih wa atrafa asabihi bil ardi wa huwa mandubun baina sajadatain lakin iftirash afdal. Ada duduk seperti ini, ya. Jadi dua-duanya dibuat duduk. Nah, tangannya ke bawah. Jadi habis sujud pertama, ya, kemudian ya afdalnya kan duduk begini, ya, afdalnya, ya. Cuma boleh kita begini. Duduk begini. Ya. Cuma
Gini. Ya, gini ya, Afan. Ini terus tangannya taruh gini. Itu juga boleh. Seperti ini ya. Itu ik'a namanya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua. Cuma ya, wa huwa mandubun baina sajadatain. Jadi kalau bisa yang pertama dilakukan, kalau nggak bisa ya seperti tadi itu tetap dikatakan sunnah, duduk yang sunnah ya. Nah, yang ketiga, an yadha'a al yataini wa yadaini bil ardi, yaitu meletakkan ya dua ya pinggul pantatnya itu tadi ke apa? Ke tanah ya, wa yadain dan kedua tangannya di tanah juga, wa yansibu sakin. Wa hadza makruh fi kulli shalah. Jadi begini. Yang ketiga, boleh habis kita duduk, harus sujud, duduk. Nah, duduknya begini. Nah, dodok kayak wong kate ngoyo ibaratnya. Cuma ini makruh. Makruh seperti ini. Habis itu sujud lagi. Nah, sujud yang kedua. Cuma ini makruh. Yang ketiga ini makruh. Jadi yang sunnah yang afdal itu ya ini tadi tiros seperti ini. Diduduki yang kaki yang kiri ya. Yang kedua begini. Ini cuma tangannya ke bawah. Ini masih sunnah. Cuma kalau kayak begini, nah ini hukumnya makruh. Ya boleh saja cuma makruh. Jadi ada 3 cara di dalam duduk di antara 2 sujud ya. Summa yasjudu sajadatan ukhra, kemudian setelah itu melakukan sujud yang kedua kali mislal ula seperti yang pertama. Setelah itu apa? Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kemudian diangkatlah kepalanya sambil takbir ya. Wa yusannu, disunahkan an yajlisa muftarishan jalsatan latifatan istiharahah akibat kulli raqatin la ya'qibuha tasyahud. Disunahkan katanya di sini jalsatul istirahah, yaitu duduk sebentar untuk istirahat ketika seseorang itu tadi tidak melakukan tasyahud awal. Jadi kalau dia itu tadi tidak melakukan tasyahud awal, maka disunahkan duduk sebentar kemudian berdiri. Cuma kalau sudah tasyahud awal nggak perlu jalsatul istirahah, langsung berdiri ya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah jalsatul istirahah, yanhadu, dia itu tadi bangkit mu'tamidan ala yadeh, bersandar dengan kedua tangannya. Jadi kalau sunnahnya itu habis kita sujud yang kedua ya, kemudian ketika kita mau berdiri jalsatul istirahah sebentar, kemudian kita bangkit. Nah, bangkit ini kita harus bersandar dengan kedua tangan. Ya Allah. Nah, gitu. Ya, jadi kalau kita bangkit jangan gini, ada orang gini. Nah, jangan. Tangan satu. Ya, tidak apa-apa tangan satu, cuma sunnahnya 2 tangan. Ya, kita berpegangan dengan dua tangan, sunnahnya itu. 1 tangan juga boleh. Ya. Nah, sampai apa? Wa yamuddu takbir ila an yakum. Jadi ketika kita mau berdiri, Allahu akbar. Ya. Wa in taraka limamun jalasaha al ma'mum. Kalau misalnya imam itu tadi meninggalkan jalsatul istirahah, maka sunnah bagi makmum jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah itu sunnah bagi makmum dan juga sunnah bagi imam. Kalau imamnya enggak jalsatul istirahah, ya enggak apa-apa. Tetap makmumnya sunnah. Jadi jangan tinggalkan ya. Wallahu taala alam bisawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلى أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.